ओम साईराम गुड मॉर्निंग। भाग्य को निंदा करुथिबा व्यक्ति ए कहानी निश्चय शुणु। थरे जड़े व्यक्ति ता जीवन में बहुत विरक्त हो जाई थाए। से कौन जीवन पाइछि बोली भाभी निजकु सबुबेले अभिशाप देउथाए। जीवनर प्रत्येक समस्या मो सहित अछि, प्रत्येक दुख मते घेरी रहिछि। दिने से एहीपरि बसी निजकु अभिशाप देउथाए, मोर भाग्य कौन, मो जीवन कौन। तापरे हठात एक बाज पक्षी आसी गछरे बसी तार शिकार को धरी थाए एवं ठीक सेठी ताहार शिकार खाइबा आरंभ करे। जेतेबेले एही असुविधाजनक व्यक्ति सेही बाज पक्षी देखे सेतेबेले से मने मने कहिबाकू लागे, आहा कि जीवन बाज पक्षीर, कि मजा जीवन बिताउछि। ना तार खाद्यर चिंता, ना पीबार चिंता, ना पिंधिबार चिंता, आउ ना परिवारर चिंता। केवल शिकार करुछि आउ खोला आकाश रे एठाकु सेठाकु उड़ी बुलुछि। दिन सारा आकाश रे घूरी बुलुछि। एहा हेउछि वास्तव जीवन। जीवन तो से जीउछि एवं तापर से आकाश आड़कू चाही उच्च स्वर रे पाटी करी कहे जे मु मध्य बाज पक्षी हेई जांती कि। तापरे मु मध्य कोनोसी दुख अनुभव करंती नाही, मोर मध्य कोनोसी असुविधा हुअंता नाही। सते मु मध्य बाज पक्षी होई जांती कि। जेतेबेले से 2 ରୁ 3 थर जोर रे पाटी करे जे मु मध्य एक बाज पक्षी हेबाकू चाहे, तापरे मु मध्य कोनोसी जंत्रणा अनुभव करंती नाही, मोर मध्य कोनोसी असुविधा हुअंता नाही। तापरे हठात आकाश रे बिजुली मारिबा आरंभ कला एवं आकाशरू एक स्वर शुणागला, तुमे मनीष कि? आमे सत्य शुणुछु कि? तुमे आम द्वारा दिया जाइथिबा जीवन रे असुविधा रे पड़ुछ एवं तुमे एक बाज पक्षी हेबाकू चाहुछ। एही व्यक्ति आकाश को एही स्वर शुणी आश्चर्य हो जाए। आकाश आड़कू चाही से कहे जे हाँ, मु मो जीवन रे बहुत विरक्त, कारण प्रत्येक समस्या केवल मो सहित अछि, प्रत्येक दुख केवल मोर अटे, प्रत्येक कष्ट मो सहित अछि। तेणु पुनर्बार आकाशरू एक स्वर आसे, हे मनीष पुणी थरे भाब, आमे आपणकू बहुत सुंदर जीवन देइछु, किंतु तथापि आपण चाहंती जे आमे आपणकू बाज पक्षी करिदेबु। ताहा हेले आमे आपणकू बाज पक्षी बनेई देबु, किंतु थरे आमे आपणकू बाज पक्षी रे परिणत करि सारिबा परे आमे आउ केबे बाज पक्षीरू मनीष को रूपांतर करिबु नाही। तेणु एही व्यक्ति तुरंत उत्तर दिए जे मु भल निष्पत्ति नेइछि जे मु बाज पक्षी हेबाकू चाहुंची एवं थरे मु बाज पक्षी हेबा परे मु आउ कहिबी नाही जे मु मनीष हेबाकू चाहुंची। तापरे ऊपर को एक स्वर आसे, जेपरी तुमर इच्छा एवं सही व्यक्ति बाज पक्षी हो जाए। व्यक्ति बाज पक्षी हेबा मात्रे से खुला आकाश रे उड़ीबा आरंभ करे। बेले बेले उड़ी उड़ी एठाकू जाए, बेले बेले सेठाकू उड़ी जाए एवं चिंता करे जीवन कौन। यह हेउछि प्रकृत जीवन। चिंता नाही, असुविधा नाही, दुख नाही। से दिन सारा आकाश रे बुले, 2-3 मिनट पाई ताहार डेणा को हलाई ଏହା ପରେ डेणा मारिबा बंद करी दिए एवं दीर्घ समय पर्यंत आकाश रे भसामान रही थाए। सेही भली जेतेबेले पवन रे भासुथिबा बेले संध्या समय पाखई आसे, से भाबे जे मोर रहिबा पाई मध्य स्थान हेबा उचित, मोर एक घर हेबा उचित, जेउठारे मु राति रे विश्राम करि पारिबी। तेणु से भाबे जे से छोटो छोटो काठी संग्रह करी
ଗଛ ଉପରେ ନିଜ ବସା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାବେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମଜା କରିବି, ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଜାରି ରଖିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଯେ ସେ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଶିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଏହାକୁ ଧରି ସେଠାରେ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଶିକାର ଦେଖେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଶିକାର ଖୋଜେ କିନ୍ତୁ ପାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଖରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, ଭାବେ ମୁଁ ହୁଏତ ସେଠାରେ କିଛି ଭଲ ଶିକାର ପାଇପାରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସେ ସେ ହତାଶ ହୋଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥକି ଯାଇ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଗଛରେ ଉପରେ ବସେ। ସେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ପକାଏ। ସେ ଏହାର ଡେଣା ବାହାର କରି ଅଲଗା କରି ଖାଏ। ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବା ପରେ ନିଜ ବସା ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ନିଜ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ସକାଳେ ଏକ ଭଲ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସକାଳର ଆଲୋକ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତାର ଶିକାରର ସନ୍ଧାନରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଜାରି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି କୌଣସି ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଏହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖିରେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକାରକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶିକାର ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦିନସାରା ଉଡ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖେଇ ଆସେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସେ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ମିଳିବ? ଆଜି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ବସା ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଭୋକିଲା ଓ ଶୋଷିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଭାବେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ଆଜିର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସେ ରାତିରେ ନିଜ ବସା ଭିତରେ ଶୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସେ। ଏହି ଝଡ଼ର ପବନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ତାର ବସାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼େ। ଏହା ତଳେ ଏକ କଣ୍ଟା କାଠ ଥାଏ। ତାହା ଏହାର ପଞ୍ଝାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଥାଏ। ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାତି ବିତାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସକାଳ ଆସେ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜତା ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀ ଓ ଝରଣା ତ୍ରବ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଜପକ୍ଷୀ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ନଥାଏ। ଏହାର ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। ତାର
କାଠରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟା ହେତୁ ତା'ର ପଞ୍ଝା ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶିକାର ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାଜ ପକ୍ଷୀର ପଞ୍ଝା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ତା'ର ଶିକାରକୁ ପଞ୍ଝାରେ ହିଁ ଧରିଥାଏ, ତା'ପରେ ନିଜର ଥଣ୍ଟରେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି କରି ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ପଞ୍ଝା ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଥାଏ। ଶିକାର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀକୁ କେଉଁଠାରେ ପାଇବ? କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଥକିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଯାଏ। ସେ ଆସି ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥାଏ ଯେ ଏଠାରେ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ବିପଦଟି ହେଲା 10ରୁ 8 କାଉ ଏକ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ଆସି ଏହାକୁ କ୍ଷତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାଜ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ। ଏହି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ବସିଥାଏ। ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ସେମାନେ ତା' ପଛେ ପଛେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଟିକିଏ ଦୂରେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତା' ନିକଟକୁ ଆସି ତାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଜ ପକ୍ଷୀକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଏକ ବାଜ ପକ୍ଷୀକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ସିଧା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତାହାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ମେଘ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପର ମହଲକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଉମାନେ ସେଠା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଡ଼ି ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କାଉମାନେ ପୁଣି ଆସି ଏହାକୁ ଅସୁବିଧା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିତିଯାଏ, ତୃତୀୟ ଦିନ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେବେ ଆସିଲା, ତା'ର କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମାନବ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗସ୍ତରେ ବସି ସେଠାକୁ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜକୁ କହେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଏହିପରି କିଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହାକୁ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱରହୀନ ପକ୍ଷୀ ଯେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହିଁ, କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି ବି ଅଛ ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ। ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ବନିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ବନିଥିଲେ। ତୁମେ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛ ସେହି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କାହାଣୀ କଳ୍ପନାଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଶିଖାଏ। ଆମେ ଯେପରି ଅଛୁ, ଭଲ ଅଛୁ, ସେହି ଭାବରେ ଆମର ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ରହିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।